Hello and good morning to all. Today we will start our topic number second in a mathematics part first, and name of the topic is trigonometry. Name of the topic is trigonometry part first. Topic number third is also depend on same point, trigonometry part second. Okay, we will discuss about trigonometry. You have already studied some basic concepts in trigonometry in standard 10th or in school level in standard 9. Okay, let us see what is trigonometry. Trigonometry is the word derived from the Greek letters trigonometron. Trigono means triangle, metrons means measurement. Okay, measurement of a triangle means a trigonometry. But there are six relations. Okay, six relations means triangle has how many sides? 3 sides and 3 angles. Okay, and 3 sides and 3 sides 3 multiplied by 2, that is 6. There are 6 interrelation between two sides of a triangle. Okay, so in school level you have discussed the trigonometric part. Let us discuss with the part. Suppose this is a triangle ABC. This is triangle ABC. In triangle ABC, angle at B, angle ABC equal to what? 90 degree. Look here. So this is a right angle triangle. You know, this is a right angle triangle, and angle at B is 90 degree. But this 90 means angle A, angle C. Angle A is not given here, angle C not given here, but we can say as angle A and angle C are acute angles. Acute angles. What in by acute angle? Acute angles means measure of such angle is less than 90 degree. Measure of this angle is less than 90 degree. Measure of C angle is also less than 90 degree. But according to trigonometric basic property, angle A plus B plus C equal to how much? 180 degree. Means what? Suppose in triangle this, angle A plus B plus angle C equal to 180 degree. This is our basic property. But angle keep as it is. B means 90 degree plus angle C is equal to 180 degree. Okay, angle A plus angle C equal to 180 degree minus 90 degree. Hence angle A plus angle C equal to what? 90 degree. Angle A and angle C, sum of the two angles is a 90 obviously, because this is a right angle triangle. Angle B is 90 degree, means sum of angle A and angle what? C also gives us a 90 degree. So angle A and C are complementary angles. We can say as a angle A, therefore angle A and angle C are complementary angle. Complementary angles. So different word is complementary. Complementary means what? Sum of two angles. Sum of two angles is 90 is the definition of complementary angle. And there is another word, supplementary. What is supplementary? Sum of two angles is what? If it is
180 degree, then such angles are called supplementary. Remember, these two words are very important in a geometrical part, complementary and supplementary. Here A and C are complementary angles, means sum of the two angles is what? 90 degree. Now if we take angle A theta, if we take angle A is theta, angle C will be what? 90 minus theta. Or if we take angle C theta, angle A will be what? 90 minus theta. Angle A will be what? 90 minus theta. I am writing here, if angle C equal to theta, angle C equal to theta, angle A will be what? 90 minus theta. This is the relation. Again, here important one is capital A, angle capital A is here, side opposite to A is BC. So suppose as a small a, length of this is a small a. Similarly, length of AC, here angle B, side opposite to B, it is a small b, and similarly this is a small c. This is our supposition. So I am writing here, let length of AB, look there, length of AB is just opposite of angle C, so small c. Again, length of BC, small a, length of AC, small b. Okay, now this is whole basic concept, basic knowledge about the triangle. Okay, now there are here are 1 2 3 three sides, means now take the ratio of the sides. First ratio, look here, angle theta is at this position, and if we take ratio of AB and AC, and this ratio of AB and AC is nothing but sine ratio, is nothing but what? Sine ratio. So number one, first ratio is sine. We can write it SINA, but don't use full word, use only sine, and this is a sine of theta. Sine of theta means opposite side upon hypotenuse. Theta is here, opposite side of to theta is AB, means we can, I am writing here, opposite side upon what? Hypotenuse. Look in the diagram, what is opposite side? Opposite side AB and hypotenuse is AC. AB upon AC. But what is AB? Look here, AB means C and AC means B. Thus sin theta equal to C by B. Look here, sin theta equal to opposite upon hypotenuse. Correct? If we apply sine ratio at this position, at A position, what will result? Opposite. Look forward. Opposite upon hypotenuse, BC by AC, A by B. This is the ratio for what? This. Okay. Again try to apply same sine ratio for B. Opposite side. Opposite side what? Sine of B, sine 90. Look here. Sine 90. Sine 90 what? Sine opposite is AC. Upon hypo, AC. AC upon AC. Answer is 1. And we know in a 10th standard, the value of sine 90 is what? 1. This is a simple proof about why sine 90 is 1. This is according to definition. Okay. This is the sine ratio. Number 2. Okay. If we join co to this, so this will be cosine ratio. What is this? Cosine ratio, and use first 3 letter and we can say as a cos. So second is
cos of theta. Cos of theta, theta is here. Cos means adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side upon hypotenuse. Look here, adjacent side is here BC, hypotenuse is AC. BC by AC. But what is BC here? A and here B. This is about second ratio. What? Cosine ratio. Third ratio is, there are two possibilities here. Opposite upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse. These are two ratios. Now take third ratio. Don't take now hypotenuse. Try to find ratio of opposite and adjacent. So this ratio is called tangent. Look here. This is called tangent ratio. And use first three letter tan. This is result number third. Tan of theta. Tan of theta means tangent ratio, opposite upon adjacent. Opposite side upon adjacent side. This is equal to, what is opposite side? Look there, AB by BC means C by A. Okay, these are three important ratios. Now ratio number 4. Try to join here co. So we can read it, this as cotangent. What? Cotangent. And use first three letters. So this is a cot. We can say the cot. I am writing here. Cot of theta. Cot of theta. Ratio of adjacent side to opposite side. Means what? This is just reciprocal of this. Look here, tangent ratio is here. What is ratio? Opposite upon adjacent. Okay, take adjacent upon opposite. Adjacent side upon opposite side. Means what? BC by AB. Means cot of theta equal to what? A by C. This is ratio number what? 4. Now ratio number 5. This is just reciprocal of this ratio. It is called secant. This ratio is called secant ratio. First three letters sec. So we can say the sec theta. So this is sec theta. What will sec theta? Sec theta just reciprocal of this. Hypotenuse upon adjacent side means sec theta means AC to this position, AC by BC. So we can say the BI upon A. And last ratio, it is just reciprocal of sine. So we can find by using joining co-ratio, cosecant. We can say if we join co to the secant ratio, we get cosecant. And if we take first three letter just like all, so will be cos, but cos is already present here. So try to take first 5 letters, C-O-S-E-C. So this is cosec theta. So cosec theta, just reciprocal of this, hypotenuse upon opposite side. Means what? Hypotenuse means here. Hypo upon opposite means AC by AB and
Final result is here B by C. Okay, thus we have discussed our total ratios. Number of ratios are total 6. First is the sine ratio, second is cosine, third tangent, after that cot, sec and cosec. Try to remain sequence wise. First ratio is a sine theta, after that cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. These are 6 important ratios related to the sides. विद्यार्थी मित्रो, ट्रिग्नॉमेट्री या टॉपिक सुरुवात 9वीला 10वीला असताना तुम्हाला झालेली होती. 10th स्टँडर्डला याच्यावर तुम्ही प्रॉब्लेमही सॉल्व केलेले होते, परंतु काही प्रॉब्लेम टप लेवलचे असल्यामुळं 10वीमध्ये बरेचसे विद्यार्थी याकडे दुर्लक्ष करतात. म्हणून मी आत्ता हा जो टॉपिक शिकवतो आहे अगदी डिटेल बारकाईने शिकवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ज्यांना हे रेशो कसे निर्माण होतात माहीत नाही त्यांनी आजचं हे लेक्चर्स व्यवस्थित ऐका. काय सांगितलं, हा ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगलच घ्या. दिलं आहे या बी जवळ किती असतं 90. बी जवळ 19, बी 90च्या समोरच्या बाजूला काय म्हणतात हायपोटिनियस. मराठी मीडियमचे विद्यार्थी बीच्या समोरच्या बाजूला 90 डिग्री समोरच्या बाजूला हायपोटिनियस म्हणजे तुम्ही काय म्हणता त्याला कर्ण असं म्हणता. आणि या शेजारच्या 2 बाजू आहेत ॲडजस्टंट साइड्स. हा एकटा हा 90 असेल तर उरलेले 2 हे काय झाले ॲक्यूट अँगल्स झाले. अँगल ए अँड सी आर ॲक्यूट अँगल्स. ॲक्यूट अँगलचा अर्थ मी सांगितलेला आहे की ज्याचं मेजर 90पेक्षा लहान असतं त्याला लघुकोन असं म्हणतात. ए प्लस बी प्लस सी किती असतं 180 माहीत आहे. व्हॅल्यू पटा बी बीची व्हॅल्यू ठेवा आणि अशा रीतीने ए प्लस सी 90 डिग्री झालं. ए अँड सी आर कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. लक्षात आलं, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. आता या ए अँड कॉम्प्लिमेंटरी अँगल म्हणजे या दोन्ही अँगलची ॲडिशन किती असते नेहमी 90 डिग्री असते. समजा हा थीटा घेतला तर हा राहिला काय 90 मायनस थीटा. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना असं वाटतं थीटाच का तिथं, दुसरं काय नाही. थीटा याचा अर्थ कोणताही नंबर 10 डिग्री 12 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री काय पाहिजे तो डिग्री इथं घ्या. तो समजा इथं 40 घेतला तर इथं असणार आहे 50. 40 आणि 50 किती 90. अशा रीतीनं समजा हे 45 असेल तर हे 45. समजा हे 10 डिग्री असेल तर हे 80. असे जे पेअर्स असतात ते झाले कॉम्प्लिमेंटरी. आता अजून यात सपोजिशन अशी आहे, कॅपिटल ए जो अँगल आहे त्याच्या समोरच्या बाजूला नेहमी स्मॉल एनं डिनोट केलं जातं. स्मॉल ए म्हणजे लेंथ ऑफ अपोजिट साईड. एच्या समोरची जी बाजू आहे ना संपूर्ण दिसते बाजू ते लहान अक्षरानं डिनोट करतात. शक्यतो वेगळे अक्षर मानत बसू नका, मांडली तरी चालतात, पण तुम्हाला कुठलं तरी एक टेक्निक लक्षात ठेवा, त्यावर आधारित रेफरन्स बुक आहेत. कॅपिटल सीच्या समोरची बाजू स्मॉल सी मानायची, कॅपिटल बीच्या समोरची बाजू स्मॉल बी माना. एवढं लक्षात आलं, हे सपोजिशन झालं. आता एकूण इथं बाजू किती आहेत 3 बाजू आहेत. तर 3 दुने 6 हे रेशो झाले. कसं काय बघा बरं. समजा इथं बघा ही बाजू आणि ही बाजू हा एक रेशो घ्यायचा, हे अपॉन हे पहिला रेशो, पुन्हा हा अपॉन हा अजून एक रेशो, 2 रेशो झाले. अजून बघा शेजारची बाजू अपॉन हे रेशो तयार झाला, हायपो अपॉन हे अजून एक रेशो तयार झाला. पुढं बघा आता हे घेऊ नका, हे आणि हे घ्या, हे आणि हे रेशो तयार झाला, हे आणि हे रेशो तयार झाला. म्हणजे शक्यता किती झाल्या 6 शक्यता. आणि ज्या 6 शक्यता आहेत त्यांना नावं दिलेले आहेत, काहीतरी नाव त्यांना दिलेलं आहे आणि ते नाव आपण इथं घेतोय. पहिलं नाव काय घेतलं आहे बघा. समजा तुम्ही स्वतः इमॅजिन करा, कल्पना करा, तुम्ही या थीटाच्या जागेवर उभे आहात असं कन्सिडर करा. मग तुम्हाला सांगितलं समोर बघा, समोर तुम्ही इकडे बघणार आहे ना, ह्याला म्हणायचं अपोजिट, तुमच्या अपोजिट, आणि हायपोटिनियस. लक्षात आलं. मग तुम्हाला काय सांगितलं समोर बघा अपोजिट अपॉन हायपोटिनियस. आणि हा जो रेशो मिळणार आहे समजा 3 आणि 4 आहे. रेशो लिहायला लागलाय कसं लिहिता तुम्ही
असं लिहिताना. मग तसं ए बी आणि ए सीचा रेशो ए बी अपॉन ए सी तयार झाला आणि याला म्हटलं जातं साईन रेशो. तेच लिहिलं आहे बघा. अपोजिट साईड आपण हायपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, याला म्हटलं जातं साईन रेशो. साईनला को जोडलं की कोसाईन रेशो तयार होतं, म्हणजे ही शेजारची बाजू अपॉन हायपोटेन्यूज. दुसरा रेशो तयार झाला. तिसऱ्या रेशोमध्ये हे हायपो घेऊच नका. तुमच्या समोर बघा आणि तुमच्या शेजारी बघा. अपोजिट अपॉन ॲडजेसंट झाला हा रेशो. याला म्हणतात टँजंट रेशो. आता एकदा का हे 3 रेशो तयार केले, त्याच्याबरोबर उलट पुढचे 3 रेशो आहेत इथं लिहिलेले. कसे काय बघा बरं. टॅन काय होतं. टॅन डायग्राममध्ये बघा. टॅन अपोजिट अपॉन ॲडजेसंट, हे टॅन. उलट काय येईल. ॲडजेसंट अपॉन अपोजिट, त्याला कॉट म्हणून टाका. तेच इथं लिहिले. कॉस काय होतं आठवतंय का. इथं कॉस काय होतं. ॲडजेसंट अपॉन हायपो. आता उलट करा बरं. हायपो अपॉन ॲडजेसंट, त्याला सिकॅन्ट म्हणा. केलं बघा. हायपो अपॉन ॲडजेसंट सिकॅन्ट. आता पहिला इथं साईन काय होता. साईन होता अपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूज. उलट काय येईल त्याच्या इरवट. हायपो अपॉन अपोजिट. हायपो अपॉन अपोजिट, याला म्हटलं जातं कोसिकॅन्ट. व्यवस्थित हे लक्षात आलं का. हे तुम्ही तुमच्या मोबाईलचं स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि हे व्यवस्थित तुमच्या नोटबुकमध्ये व्यवस्थित लिहून काढा. कारण मी पुढचं जे तुम्हाला सांगणार आहे याच्यावर आधारित तुम्हाला सांगणार आहे. हे जे पाठ दिला आहे हा पाठ अतिशय महत्त्वाचा आहे. तुम्ही ॲज अ डायरेक्ट लिहायचं असतं, पण मी डिटेल सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओके, ठीक आहे. तुम्ही आता हे लिहून काढलं असेल. आता मी पुढं सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आता जे आपण रेशो बघितले त्या रेशोच्या बाबतीत रिलेशन जरा बघूया. कुठले रिलेशन बघा. पहिला रेशो आपण काय बघितला बघा. साईन थिटा. दुसरा रेशो आपण कॉस थिटा बघितला. थर्ड टॅन थिटा बघितला. नंतर कॉट थिटा बघितला. नंतर सेक थिटा बघितला. नंतर कोसेक थिटा. आणि याला मी बरोबर नंबर देतो इथं मी 1 2 3 4 5 6. हे 6 रेशो आपण बघितलेले आहेत. बरोबर आहे. आता साईन थिटाचा अर्थ माहिती आहे अपोजिट अपॉन हायपो. बघा साईनचा अर्थ काय. अपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूज. ॲट अ टाइम हे फॉर्म्युला लक्षात कसं ठेवायचं टेक्निक सांगतो. साईन थिटा फॉर्म्युला काय अपोजिट अपॉन हायपो. आणि ह्याच्या उलट करा बरं. अपोजिट खाली घ्या आणि हायपोवरती घ्या. काय होईल. आणि ते शेवटच्याच येणार बघा. म्हणजे हायपो अपॉन अपोजिट. आणि म्हणून मी काय करतो. हे जे आहे ना रेशो जे दिसतोय त्याला मी असा ॲरो दाखवतो. बघा बरं ॲरो काय केला आहे. पहिला साईनचा जो रेशो आहे तो बरोबर जसा कसा आहे उलटा आहे. आता कॉस बोला. ॲडजेसंट साईड अपॉन हायपोटेन्यूज. याच्याबरोबर उलटा कोण असणार आहे. सेक. हायपो अपॉन ॲडजेसंट. मी काय करतो 2 आणि या 5चा रेशो असा दाखवतो. असा ॲरोनं जॉईन केलं आहे. आता इथं टॅन. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना टॅनचा रेशो लक्षातच राहत नाही. साधं सोपं टेक्निक. इथं बघा बरं. वरती काय अपोजिट. कॉसला वरती काय ॲडजेसंट. त्याचा रेशो घ्या. म्हणजे इथला हा वरती असणारा पार्ट इथला हा वरती पार्ट त्याच्या आधारे नवीन रेशो तयार करा. म्हणजेच अपोजिट साईड अपॉन ॲडजेसंट साईड. आणि कॉटचं काय असेल अर्थातच मी इथं असं जॉईन करतो. म्हणजे ॲडजेसंट अपॉन अपोजिट. लक्षात आलं. आणि अशा रीतीने सगळे रेशो आपले तयार झालेले आहेत. आता हे सगळे रेशो सांगण्यासाठी मी ही ट्रायंगल इथं आपल्याला काढलेलाच होता. काय नाव होतं. ए बी सी. हे स्मॉल बी हे
स्मॉल ए आणि इथं काय असणार आहे स्मॉल ए. व्हॅल्यू पुटअप करूया. सांगा साईन थिटा डायग्राममध्ये बघा अप्लाय करा. थिटा मी या जागेवर ठेवतो. बोला बरं. साईनचा फॉर्म्युला बघा C/B. लगेच डायग्राममध्ये बघत बसू नका. आता C/B इथं लिहायचं B/C. ह्याच्या उलटा B/C. पटकन कोसेकचा रेशो मिळाला. आता कॉस बघा बरं इथं थिटा ॲडजस्टंट अपॉन हायपोटेन्यूस A/B. ह्याच्या उलटा B/A कुणाला सेकला असणार आहे. आता टॅनच्या बाबतीत हायपो घेऊ नका. म्हणजे बघा अपोजिट आपण ॲडजस्टंट C/A आणि इथं A/C. आलं लक्षात. आता हे रेशो झाल्यानंतर काय करूया. तिन्ही रेशो मी ॲरो दाखवले त्या ॲरोच्या आधारे एक तुम्हाला साधं सोपं टेक्निक मी सांगणार आहे. पहिला रेशो कुणाशी जॉईन केला आहे बघा बरं कोसेक. म्हणून त्यांचा प्रॉडक्ट करा. तो नेहमी 1 असतो. आणि हे लक्षात ठेवणं सुद्धा सोपं आहे. काय केलं पहिला कोण आहे साईन. म्हणून मी इथं लिहितो बघा साईन थिटा इंटू शेवटचा बघा कोण आहे कोसेक थिटा. या दोन्हीचा प्रॉडक्ट 1. आता का 1 ह्याचं प्रूफ बघा ना. ह्याचं प्रूफ जर करायचं असेल तर या डेफिनेशनमध्येच प्रूफ दडलं आहे. साईनच्या पुढं कोण आहे C/B. बघा बरं C/B मल्टिप्लाय बाय कोसेक B/C. काय होईल साईनचा रेशो हा लिहिला ह्याचा हा लिहिला. Bला B कट Cला C कट. काय आलं उत्तर आलं का 1. म्हणून इथं 1 लिहिलेलं आहे. समजलं का. हा रिझल्ट नंबर आपण तयार केलेला आहे. 6 झाल्यानंतर हा एक नंबर 1. नंबर 2 याच टेक्निकच्या आधारे सांगा बरं कॉस कुणाला जॉईन केले सेक. म्हणजेच कॉस थिटा आणि काय लास्ट सेक थिटा यांचा प्रॉडक्ट सुद्धा 1. कारण बघा बरं कॉस का A/B आणि सेक B/A. याचा प्रूफ बघा कॉस थिटा इंटू सेक थिटा. कॉस थिटाचा रिझल्ट बघा बरं इथं A/B मल्टिप्लाय बाय सेक थिटा B/A. Bला B कट Aला A कट. काय उत्तर आलं 1. दिस इज अ प्रूफ ऑफ रिझल्ट सेकंड. नंबर 3. आता काय करूया टॅन थिटा इंटू बोला त्यापुढं कोण आहे कॉट. याचं उत्तर सुद्धा 1च येणार आहे. म्हणजे प्रूफ जर पाहिजे असेल तर बघा काय टॅन थिटा कॉट थिटा. कळतंय का. टॅनचा बघा फॉर्म्युला काय C/A मल्टिप्लाय बाय कॉट A/C. Cला C कट Aला A कट. काय उत्तर 1. आणि अशा रीतीनं टॅन थिटा इंटू कॉट थिटा उत्तर किती येणार आहे 1. ओके. आता हे जे फॉर्म्युले तयार केलेत त्याचं ॲप्लिकेशन्स काय असतात ते जरा बघा. बऱ्याच वेळेस परीक्षेला असं असतं बघा साइन ऑफ x इंटू कोसेक ऑफ 40 इज इक्वल टू 1. फाइंड x. विचार करा साइन ऑफ x इंटू कोसेक ऑफ 40 इक्वल टू 1. देन फाइंड x. ज्यांना जॉमेट्रीतलं काय कळत नाही अल्जेब्रातलं काय कळत नाही पण कधीतरी लेक्चर अटेंड करतात ते कसे करतात बघा. एका स्टुडंटनं अशा पद्धतीने लिहिलेलं होतं साइन ऑफ x इंटू कोसेक 40 इक्वल टू 1. त्याला वाटलं साइन एक्सची व्हॅल्यू इथं एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे. साइन ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन हे मल्टिप्लाय कोसेक 40 एक्स आन्सर काढणार आहे. x इक्वल टू हे मल्टिप्लाय दिसतंय
इथं डिवायडला आणलंय ना साईन आणि इथं कोसेक 40. असं कधीच असत नाही बरं का. हे असं काहीतरी यूज करून कसंही आन्सर काढायचं नाही. ओके, तर आपणाला साईन आणि एक्स हे सेपरेट नाही करून चालत. आपला एक्सची व्हॅल्यू आहे. आता बघा बरं, कम्पेअरिंग फाइंड एक्स सांगितले. कम्पेअर दिस रिझल्ट विथ द स्टँडर्ड फॉर्म. बघा बरं, कम्पेअरिंग विथ पहिला रिझल्ट बोला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1. वी गेट थीटाच्या जागेवर काय एक्स, बरोबर आहे. आणि इथला तर हा थीटा समान आहे, म्हणजे हे आणि हे समान आहे, म्हणजे एक्स इक्वल टू काय 40 यायला पाहिजे. वी गेट एक्स इक्वल टू वॉट 40, म्हणजे साइन 40 इंटू कोसेक 40 इक्वल टू 1. लक्षात आलं. मग हा थीटा किती असावा, कितीही डिग्री इथं असला तरी चालेल. समजलं का. हा फॉर्म्युल्याचा सेट नंबर 1. बऱ्याच वेळेस हे अशा स्टेप्स वगैरे असतात सॉल्व कराव्या लागतात की बऱ्याच ट्रिग्नॉमेट्रीचे प्रॉब्लेम सॉल्व करताना मध्येच असं काहीतरी असतं की कॉस ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा प्लस सेक स्क्वेअर थीटा, असं बरंच काय काय असतं. तर तुम्ही काय करा, किंवा इथं 7 असं काहीतरी असतं. तर एवढ्या मोठ्या स्टेप्स बघून विद्यार्थी घाबरून जातात. काही घाबरायची गरज नाही. मला सांगा 7 तसंच कॉस आणि सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्रॉडक्ट किती आहे बघा बरं 1. इट इज 1. आणि पुढं आहे असं ते तुम्ही लिहू शकता. तर यासाठी हे फॉर्म्युले अतिशय महत्त्वाचे आहेत. आता हा फॉर्म्युलाचा पार्ट फर्स्ट. हा आपण काय करूया, याला नंबर 1, हे एवढे 6 फॉर्म्युले असणारा पार्ट फर्स्ट. हा दुसरा पार्ट की जेणेकरून हा एवढा लॉट तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. नंतर मी काय सांगणार आहे बघा, ह्या साइन थीटाच्या आधारे हे साइन थीटा ह्या फॉर्म्युल्याच्या आधारे फक्त साइन थीटा काय, ह्याला इकडे घ्या ना 1 कोसेक थीटा. बघा बरं, ह्याला इकडे शिफ्ट केला तर 1 कोसेक थीटा तयार होईल, बरोबर का. आणि कोसेक थीटा काढायचा असेल तर बघा बरं, कोसेक थीटा या साईनला इकडे शिफ्ट करा 1 साइन थीटा. लक्षात आलं. ह्याच्या आधारे 2 तयार करा. सांगा कॉस थीटा 1 सेक थीटा आणि सेक थीटा कॉसला इकडे पाठवा 1 कॉस थीटा. आता नंबर 10चा बोला, टॅन थीटा कॉटला इकडे पाठवा 1 कॉट थीटा आणि कॉट थीटा 1 टॅन थीटा. आणि अशा रीतीनं 1 2 3 4 5 6 हे 6 अजून वेगळे फॉर्म्युले तयार झाले. ओके, आता हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे कसे त्याचं मी टेक्निक तुम्हाला सांगतो. हे बरंच काय 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 दिसते, पण प्रत्येकाचं जरा बघा शॉर्ट ट्रिक मी तर देतो. पहिला रेशो कुठला आहे सांगा बरं, साईन. त्याला अपॉन किती असतं 1. समजा ते उलट केलं की कसं दिसेल 1 साईन. तर मी काय लिहितो 1 साइन थीटा. यालाही तसंच करा 1 कॉस थीटा. टॅन थीटाचं त्याला उलटं करा 1 टॅन थीटा. इथं 1 कॉट थीटा. पुढं आपण इथंपर्यंत चालू आहे. इथं 1 सेक थीटा. शेवटी 1 कोसेक थीटा. किती रेशो आहेत हे सांगा 6. 1 2 3 4 5 6. आता चेक करा 1 साइन कुठं काढलंय का तुम्ही यात, हे बघा इथे दिसते 1 साइनचा अर्थ काय पुढं बघा बरं कोसेक, बरोबर आहे. आता 1 कॉस कुठं आहे बघा बरं, इथं 1 कॉस काय आलं सेक.
1/tan इथं आहे बघा cot थिटा. 1/cot आहे इथं tan थिटा. 1/sec इथं आहे बघा 1/sec आहे म्हणजे काय cos थिटा. आणि 1/cosec इथं आहे. आता हेच फॉर्म्युले असं लिहायचं कारण काय, लक्षात ठेवण्यासाठी सोपं जातं म्हणून. ओके, आता कसं लक्षात ठेवायचं बघा, हे जे सगळे रेशो आहे ना ते 1/च्या स्वरूपात कसं दिसेल. 1/sin, 1/cos, 1/tan, 1/cot, 1/sec, 1/cosec. Once again, 1/sin, 1/cos, 1/tan, 1/cot, 1/sec, 1/cosec. समजा 1/sin आहेच बघा इथं, याचं उत्तर काय हे शोधत बसू नका. 1/sin ला असा ॲरो कुणाला दाखवलाय बघा बरं, हा कोसेक, याचं उत्तर फक्त कोसेक म्हणा आहे का. आणि ह्याला 1/, करा 1/cosec म्हणले हा ॲरो पुन्हा पाहिल्याशी बघा बरं, बरोबर का. आता कॉसच्या बाबतीत कॉस आणि कुणाची जोडी आहे बघा इकडं सेक. 1/cos म्हटलं की सेक उत्तर लिहायचं. इफ इट इज 1/sec देन राईट आन्सर cos. आहेच बघा इथं बरोबर आहे. 1/tan, 1/tan मिनिंग ऑफ 1/tan cot, आणि 1/cot म्हणजे tan. हे सगळे फॉर्म्युले इथं मी लिहिलेले आहेत, त्यामुळे लक्षात ठेवताना हेच फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. 1/sin हे असं शोधत बसू नका. 1/sin म्हणजे 1 नंबरचा रेशो, त्याच्या उलटा केला की काय असणार आहे शेवटी 6 नंबर बरोबर आहे. आणि याला उलट केलं की 1/cosec म्हटलं की साईन. 1/cos चा अर्थ सेक लक्षात ठेवायचा. 1/sec म्हणजे काय cos. 1/tan चा अर्थ cot, 1/cot चा अर्थ tan. समजलं. आणि हे 6 रेशो हे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. हे स्कूल लेवलला तुम्हाला झालेत, पण आता रिमेंबर करणं महत्त्वाचं आहे. ओके, पुढं काय करूया म्हणजे हा नंबर 1, हा नंबर 2. आत्ता जो पार्ट बघितला, हा सगळा पार्ट बघितला, त्याला मी नंबर 3 देतो. आता नंबर 4, 4 नंबर रेशो आहे ना, तो किती नंबरचा 4 नंबरचा फॉर्म्युलाचा सेट आपण तयार करणार आहे. तो कसा बघा, इथं पहिला रेशो कुठला आहे सांगा बरं, साइन. दुसरा रेशो कुठला आहे, जर या दोन्हीचा आपण रेशो घेतला, साईनचा रेशो आणि कॉसचा रेशो, म्हणजे साइन थिटा आणि कॉस थिटा याचा रेशो घेतला तर कसं दिसेल सांगा. साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा असं दिसणार ना. मग मला सांगा इथंच बघा ना, C/B बघा, हे अपॉन हे म्हणजे हे अपॉन हे ना, मग काय होईल बघा बरं, C/B पुन्हा अपॉन A/B म्हणजे काय होईल, C/B मल्टिप्लाय बाय C/B मल्टिप्लाय बाय B/A. Bला B कट, C/A. आणि C/A ला काय म्हणते बघा, C/A ला काय नाव आहे, टॅन थिटा. आणि अशा रीत्या साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा उत्तर नेहमी काय म्हणायचं, टॅन थिटा. बऱ्याच स्टेपमध्ये असं असतं, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा असं एखादी स्टेप आली त्याच्यावेळी तुम्ही टॅन थिटा लिहायचं आहे, कारण हे तुम्ही रिलेशन शोधून काढलेलं आहे. ओके, हे रिलेशन लक्षात आलं. साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा उत्तर काय आलं, हे बघा साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा उत्तर टॅन आलं. आता काय करूया, कॉस अपॉन साइन केलं हे कॉट येणार आहे. ते जे रिलेशन आहेत ना ते मी इथं लिहितो. काय प्रूव्ह केलं आहे बघा, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा उत्तर टॅन थिटा. अजून हे कॉस वरती न्या, टॅन खाली आणा, म्हणजेच कॉस थिटा अपॉन साइन थिटा उत्तर काय येणार आहे, कॉट थिटा. जसं साइन अपॉन कॉस टॅन आलं, कॉस अपॉन साइन कॉट बरोबर आहे. आता सेक अपॉन कोसेक हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला पुस्तकामध्ये दिलेला नाही, पण एक्झाम्पलमध्ये पुढं कुठंतरी आहे, ते आपण नंतर एक्झाम्पल म्हणून घेऊ.
आणि हे दोन अतिशय महत्त्वाचे फॉर्म्युले तुम्हाला आहेत. एवढं व्यवस्थित लक्षात आलं का बघा. आता मी काय करणार आहे, हे पुसून टाकतो. याच्यानंतर ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीज जे आहेत, तर 3 आयडेंटिटी आहेत. कुठल्या कुठल्या, हे बघा, पहिला साईन आणि हे कोण आहे, कॉस. साईनचा स्क्वेअर करा, कॉसचा स्क्वेअर करा, ह्या दोन्हीचा स्क्वेअर करा. साईनचाही स्क्वेअर करा, कॉसचा सुद्धा स्क्वेअर करा, आणि ह्याची ॲडिशन ही नेहमी 1 असते. स्टँडर्ड रिझल्ट तयार करतो. याला म्हटलं जातं ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी. आयडेंटिटीचा अर्थ काय, थिटाच्या जागेवर कोणताही अँगल असू द्या, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री तरी उत्तर 1, 2 डिग्री 2 डिग्री तरी उत्तर 1, 3 3 1 4 4 1 फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ थिटा. हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं आहे, म्हणून याला म्हटलं जातं ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी. आयडेंटिटीचा अर्थच आहे बदल नाही. ओके. आणि जर बदल होत असता तर याला ट्रिग्नॉमेट्रिक फक्त इक्वेशन म्हटलं असतं, पण हे ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी. आता बघा, ह्याचा स्क्वेअर केला, ह्याचा स्क्वेअर केला की त्याला उत्तर 1. आता ह्याचा स्क्वेअर करा, पण त्यामध्ये 1 ॲड करावं लागतं, म्हणजे 5 नंबरचं उत्तर येतं, म्हणजे सेक स्क्वेअर थिटा. ही ट्रिग्नॉमेट्रीची दुसरी आयडेंटिटी आहे. नंतर आता कॉटचा स्क्वेअर करूया. हा कॉटचा स्क्वेअर इथं आहे, हा कॉट आहे, त्याचा स्क्वेअर केला, कॉटचा स्क्वेअर, त्यामध्ये 1 ॲड करा, उत्तर मिळणार आहे कोसेक. कोसेक स्क्वेअर थिटा. आणि हे जे 3 मिळाले आहेत ना, यांना ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी असं मानलं जातं. लक्षात आलं. काय म्हणायचं याला, ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी. प्रॉब्लेम सॉल्व करताना हे जे आहेत का 3 फॉर्म्युले महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ओके. आणि अशा रीतीने आपण ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन या टॉपिकमध्ये काय काय बघितलं. आजचं जे लेक्चर होतं ते फक्त ट्रिग्नॉमेट्रीचा अर्थ आपण सांगितला. ट्रिगोनोमेट्रॉन, ट्रिगोनो मीन्स ट्रायंगल, मेट्रॉन्स मीन मेजरमेंट. इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल. पण ट्रायंगलचं मेजरमेंट करताना ट्रायंगलला 3 साईड्स 3 अँगल्स असतात. किती टोटल कॉम्पोनंट झाले, 6. त्यातलं रिलेशन शोधून काढणं. संपूर्ण ट्रिग्नॉमेट्रीचं जे पार्ट आहे त्याच्यामध्ये एकूण 6 रेशो बाजू साईड्सचा विचार करता दिलेले आहेत. ओके. जे साईड्स असतात 3 साईड्स आहेत, 3 to the 6. देर आर 6 पॉसिबल कंडिशन्स त्यांनी दिल्या आहेत, पॉसिबल रेशो दिले. पहिला रेशो आपण बघितला साईन रेशो, 2 नंबरचा रेशो कॉस, 3 नंबरचा टँजंट, नंतर कॉट, नंतर सेक आणि शेवटी कोसेक. हाच सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. तुमच्या रेफरन्स बुकमध्ये कसेही सिक्वेन्स असू द्या, बऱ्याच पुस्तकामध्ये असं दिलं आहे साईन कॉस टॅन, नंतर पुढं दिलेलं आहे सेक दिलेलं आहे, तसं घेऊ नका. साईन नंतर कॉस, कॉस नंतर टॅन, टॅन नंतर कॉट, नंतर सेक आणि शेवटी कोसेक राहू द्या. पहिला रेशो काय आठवते का, साईन, शेवटचा कोसेक, त्यांचा प्रॉडक्ट 1. 2 नंबरचा कॉस, शेवटून 2 नंबर सेक, प्रॉडक्ट 1. टॅन आणि कॉट, प्रॉडक्ट 1. बघा हे रेशो आपण बघितलं. नंतर काय बघितलं, 1/साईन. सगळे रेशो आपण 1/च्या स्वरूपात लिहिले. तर 1/साईन, 1/कॉस दुसरा रेशो, 1/टॅन, 1/कॉट, 1/सेक, 1/कोसेक. सांगा बरं 1/साईनचा अर्थ काय. 1/साईन आठवा, नंबर 1. 6 नंबरचं उत्तर, याचं उत्तर येणार आहे कोसेक थिटा. आणि शेवटचं जे उत्तर आहे 1/कोसेक करा म्हणजे साईन. कॉस आहे ना, कॉस, 1/कॉसचा अर्थ सेक थिटा आणि 1/सेक म्हणजे कॉस. आता टॅनच्या बाबतीत 1/टॅन म्हणजे कॉट आणि 1/कॉट म्हणजे टॅन. त्याच्यानंतर आपण कुठलं फॉर्म्युले बघितले बघा बरं, हे आयडेंटिटीज बघितल्या. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इट इज 1, टॅन स्क्वेअर थिटा प्लस 1 = सेक स्क्वेअर थिटा आणि कॉट स्क्वेअर थिटा प्लस 1 = कोसेक स्क्वेअर थिटा. लक्षात आलं. या व्हिडिओमध्ये इथंपर्यंतच आपण बघणार आहोत.
पुढच्या व्हिडिओमध्ये ट्रिग्नॉमेट्रीचा जो पुढचा पार्ट आहे, आपण हे राईट अँगल ट्रायंगल हा ॲक्यूट अँगल असताना फक्त ट्रिग्नॉमेट्री अप्लाय केलं, तर याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच्याविषयी अजून डिटेल ट्रिग्नॉमेट्रीचे पार्ट समजवून घेणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्र, ज्या विद्यार्थ्यांनी 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड असताना ट्रिग्नॉमेट्री हा पार्ट व्यवस्थित बघितलेला नसेल, ज्यांनी बघितलेला आहे नो डाऊट त्यांना तरी अगदी चांगलं व्यवस्थित समजणार आहे, त्याबद्दल काही प्रॉब्लेम नाही. पण हा व्यवस्थित पुन्हा व्हिडिओ व्यवस्थित ऐका, ओके. आणि तुम्हाला समजेल अशा भाषेमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, ओके. अगदीच हे अगदी वरवरनंच सांगितलं असतं तर ही 11वीमध्ये ट्रिग्नॉमेट्रीचे 2-3 टॉपिक आहेत, 3 टॉपिक आहेत. 12वीमध्ये ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन नावाचं टॉपिक आहे. पुढे इंजिनिअरिंगला गेल्यानंतर याच ट्रिग्नॉमेट्रीवर आधारित पेपर्स वगैरे आहेत ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनच्या आधारे. ट्रिग्नॉमेट्री हे मॅथमॅटिक्स या विषयाचं हार्ट मानलं जातं. इट इज अ हार्ट ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक म्हणजे मॅथमॅटिक्स असं मानलं जातं. ट्रिग्नॉमेट्रीच्या आधारे अवकाश संशोधन स्पेस रिसर्च वगैरे केलं जातं. मोठमोठ्या इजिप्तमध्ये असणारे जे पिरॅमिड्स असतात त्या पिरॅमिड्सची हाईट काढणं किंवा 2 प्लॅनेटमधलं डिस्टन्स काढणं, तर हे ॲप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नॉमेट्री आहे, ओके. किंवा एखाद्या ट्रायंगलचा एरिया काढणं, हे सगळं बेसिक जे कन्सेप्ट्स असतात म्हणजे ॲप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन हे जे आहे ते पुन्हा या मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. कधी तर हे बारीक सारीक पॉईंट समजणं महत्त्वाचं आहे. कारण हे आता कुठलेही इथून पुढं समजा तुम्ही ज्यावेळेस मॅथमॅटिक्स बघणार आहे तर तुम्ही 9वीचे टीचर्स काय पुन्हा तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्री शिकवत बसणार नाही, 10वीचे टीचर्स पुन्हा येऊन ट्रिग्नॉमेट्री शिकवत बसणार नाही. तर हे तुम्हाला रेफरन्स वाचूनच तुम्हाला तुमचं नॉलेज अपग्रेड करायचं आहे. तर या माध्यमातून तुम्हाला मी बेसिक सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि हे जे ट्रिग्नॉमेट्री सगळ्यांसाठी उपयुक्त असं आहे, ठीक आहे. तर नंतरचा व्हिडिओ आपण ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनच्या आधारे तयार करणार आहोत. तर इथं आपण थांबूया. धन्यवाद.